तो मित्रों आज आप आ विडियो में स्टैंडर्ड 8 गुजराती मीडियम विषय गणित एमा चैप्टर नंबर 1 समय संख्याओं एना विषे आपणे चर्चा करीशुं। तो चलो सौप्रथम आपने प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं ए विषे खबर होवी जोईए। तो केने कहीए आपणे प्राकृतिक संख्याओं? तो प्राकृतिक संख्या एटले के जे एक थी शरू थती होय ते, बराबर। प्राकृतिक संख्याओं एटले के जे एक थी शरू थती होय एटले के 1, 2, 3 डेश 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 पछी एमां 100 आवी जाय, 1000 आवी जाय, आ बधी संख्याओने प्राकृतिक संख्याओं कहेवाय, बराबर। जेने इंग्लिश में कहेवाय छे नेचरल नंबर्स। हवे आपणे वात करीए पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं एटले के जे 0 थी शरूआत थती होय, 0, 1, 2, 3 पछी बधी प्राकृतिक संख्याओं के जे पूर्ण संख्याओं में आवी जाय, बराबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के जे 1 थी शरू थती होय, पूर्ण संख्याओं के जे 0 थी शरू थती होय ते, बराबर। पछी आपणे एमां माइनस पण लई शकीए अने प्लस वाली पर संख्या लई सकी अने पूर्ण संख्या ने इंग्लिश में कहेवाय होल नंबर्स। ख्याल आवी गयो? हवे आपणे वात करी धन अने ऋण संख्याओं। तो आ पूर्ण संख्याओं अने प्राकृतिक संख्याओं ए बधामां धन अने ऋण नो समावेश थई जाय, बराबर। धन एटले के जे प्लस में आवती होय ते, ऋण एटले के जे माइनस में होय ते। हवे आपणे वात करीए समय संख्याओनी। तो समय संख्या एटले जेनुं वर्गमूळ निकळतुं होय तेने आपणे कहीए समय संख्या, बराबर। फॉर एक्जाम्पल 4 है तो 4 वर्गमूळ निकळे केटलुं 2। वर्गमूळ एटले शुं? कोई एवी संख्या है कि जेने एने संख्या ने 2 वखत गुणो अने अंदरनी संख्या मळे ते, बराबर। जेम के 2 नो वर्ग मारे करवो होय तो 2 नो वर्ग केटलो थाय 2 गुण્યા 2 એટલે 4 એટલે 4 નું વર્ગમૂળ 2। 3 નો વર્ગ करूँ तो 3 ગુણ્યા 3 3 તેરી 9 तो 9 છે એનું વર્ગમૂળ નીકળે કેટલું 3, બરાબર। આમ આપણે કરી 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને 9 નું વર્ગમૂળ 3। तो आ 4 અને 9 બે નું વર્ગમૂળ નીકળે છે માટેને શું કહીએ આપણે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કહેવાય અને સમય સંખ્યાઓ પણ કહેવાય। ખ્યાલ આવી ગયો? બીજું કોઈ એવી સંખ્યા કે જે p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં દર્શાવાતી હોય तो तेने पण आपणे शुं कहीए समय संख्याओं। ख्याल आवी गयो? जेम के 4 ना छेदमां 5, 5 ना छेदमां 9, 7 ना छेदमां 11 तो आ बधी केवी छे समय संख्याओं कहेवाय। ख्याल आवी गयो? के जेने p ना छेदमां q स्वरूपमां दर्शावी शकाती होय ते। हवे आपणे एना गुणधर्मनी वात करीए जेमां पहेलो छे क्लोजर प्रोपर्टी एटले के संवृत्तानो गुणधर्म। पूर्ण संख्याओनी आपणे वात करी तो एमां सरवाळा माटेनो जे संवृत्तानो नियम छे शुं छे के 0 में 5 नाखूं तो जवाब मने शुं मळे 5 के जे पूर्ण संख्या छे। एवी रीते 4 में 7 नाखूं के 7 में हूँ 4 नाखूं जवाब बेनो सेम ज आवशे। एटले सरवाळा माटे आ संवृत्तानो नियम ए केवो छे संवृत्त कहेवाय, बराबर। हवे आपणे एने उदाहरण द्वारा समझीए। जेम के समय संख्याना गुणधर्मो एमां पहेला छे संवृत्तानो गुणधर्म। पहेलो कयो छे संवृत्ततानो गुणधर्म, जेमां सरवाळा माटे आपणे वात करीए तो सरवाळामां हूँ 0 में 5 नाखूं के 0 में 7 नाखूं तो जवाब मने शुं मळे 7। वળી हूँ 7 में 0 नाखूं तो मन जवाब केटलो मळशे 7 ज मळवानो ज, बराबर। बीजो आपणे एक्जाम्पल जोईए
4 વત્તા 5, 4 માં 5 નાખું કેટલો જવાબ આવે? 9. હવે હું 9 5માં 4 નાખું તો 5 માં 4 નાખું તો જો મને જવાબ 9 જ મળવાનો છે, બરાબર. તો સરવાળા માટે આ ગુણધર્મ કેવો છે? સંવૃત. તમને આ લખેલું જ છે, સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે બાદબાકી માટે વાત કરીએ. જેમ કે 7 - 3, તો 7 માં 3 જાય તો કેટલા આવે? 4. પરંતુ 3 માંથી હું 7 બાદ કરું તો 7 માં 3 જાય તો -4 જવાબ આવે. બે જવાબ સરખા એવા નહીં. માટે બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત નથી. એટલે કે બાદબાકી માટે સંવૃતતાનો ગુણધર્મ છે લાગુ પડતો નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ગુણાકાર માટે વાત કરીએ. ગુણાકારમાં બે સંખ્યા લઈ લઈએ આપણે. 7 × 5, 7 × 50 કેટલા થાય? 35. હવે હું એ જ ક્રમ જે છે એને આડાવડા લખું, 5 × 7 કરું તો જવાબ કેટલો આવે? મને 35 જ આવવાનો છે, બરાબર. તો ગુણાકાર માટે પણ આ નિયમ સંવૃત છે. તો લખીએ આપણે, ગુણાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે વાત કરી ભાગાકારની. ભાગાકારની આપણે વાત કરી તો ભાગાકારમાં હું વાત કરું 5/8 તો મને જવાબ શું આવે? 5/8. પરંતુ વાત કરું 8/5 એટલે 8ને આપણે 5 થી ભાગીએ તો જવાબ બેનો અલગ અલગ જ આવવાનો છે. તો ભાગાકાર માટે સંવૃતતાનો જે ગુણધર્મ છે એ લાગુ પડતો નથી. માટે લખી, ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે વાત કરી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે, જેને ઇન્ટીજર નંબર્સ કહેવાય છે. તો સરવાળામાં જેમ આપણે ઉપર જોયું પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં, સેમ એવું જ છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે પણ. તો સરવાળા અને ગુણાકાર માટે જેમ લાગુ પડતો હતો નિયમ, બાકી બાદબાકીને ભાગાકાર માટે આ નિયમ લાગુ નહોતો પડતો. મીન્સ કે સરવાળા અને ગુણાકાર માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ જે છે એ કેવી છે? સંવૃત છે. પરંતુ બાદબાકી અને ભાગાકાર માટે સંવૃત નથી, જે આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજ્યું. હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પણ એવું જ છે કે પૂર્ણાંક કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈ લેવાની. 6 માં 5 નાખું, બરાબર, તો શું જવાબ આવે? 11 આવે. પરંતુ અહીંયા -6 છે એટલે 6 માંથી 5 જાય એટલે કેવા આવે? -1. એટલે અહીંયા જવાબ જે મળ્યો મને કેવો મળ્યો? પૂર્ણાંકમાં જ આવ્યો, બરાબર. અહીંયા અપૂર્ણાંક 1/2 એવો જવાબ આપણને આવ્યો નહીં. એટલે સરવાળા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કેવી છે? સંવૃત. બાદબાકી માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત છે. પૂર્ણાંક સંખ્યાની વાત કરીએ તો સંવૃત છે. જેમ કે 7 માંથી 5 બાદ કરું જવાબ મને 2 આવ્યો ને. અને 2 છે એ કેવો છે? પૂર્ણાંક છે. અપૂર્ણાંક તો નથી. અપૂર્ણાંક એટલે 1/2, 2/5 ને એવો કંઈ જવાબ આવે તો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે સંવૃત છે. ત્યાર પછી આગળ આપણે વાત કરીએ ગુણાકાર માટે. ગુણાકાર માટે તો ખબર છે તમને સંવૃત જ હોય, કારણ કે 5 × 40 આપણે બે જે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કર્યો, જવાબ મને જે આવ્યો 40 એ કેવો છે? પૂર્ણાંકમાં જ છે. એટલે ગુણાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ભાગાકાર માટે આપણે વાત કરીએ તો જેમ કે 5/8 એટલે 5/8 એટલે જવાબ મને શું મળ્યો? 5/8 એટલે બે પૂર્ણાંક સંખ્યા લીધી, પરંતુ જવાબ છે કેમાં આવ્યો? અપૂર્ણાંકમાં આવ્યો. અને અપૂર્ણાંકમાં આવે એટલે એ સંવૃત ન કહેવાય. એટલે કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે કેમાં સંવૃત હતો નિયમ? સરવાળા માટે, બાદબાકી માટે અને ગુણાકાર માટે, પરંતુ ભાગાકાર માટે નહીં. જ્યારે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં સરવાળા
અને ગુણાકાર માટે જ સંવૃત હતો નિયમ, ભાગાકાર અને બાદબાકી માટે નહોતો. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે વાત કરી સમય સંખ્યાની. તો સમય સંખ્યા આપણને ખબર જ છે કેને કહે છે કે એવી સંખ્યા કે જેને પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં, જ્યાં પી અને ક્યુ છે કેવી છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, પરંતુ ક્યુ છે એ 0 નથી, મીન્સ કે ક્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 સ્વરૂપે લખી શકાતી હોય તેવી સંખ્યાને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ -2/3, 6/7 આ બધી કેવી છે સમય સંખ્યાઓ. હવે આપણે વાત કરી 0, -2, 4 એને પણ લખી શકાય. હા, નીચે કાંઈ ન હોય તો 1 હોય, એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. -2 નીચે કાંઈ ન હોય તો 1 હોય, એટલે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપ જ થયું એનું. અહીંયા 4 એકલો નથી, પણ નીચે 1 હોય જ હંમેશા, એટલે 4/1, -2/1, 0 કાંઈ નહીં, એટલે 1. એટલે આ બધી સંખ્યાને આપણે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. માટે આ બધી સંખ્યાઓ કેવી છે સમય સંખ્યાઓ છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહીએ આપણે રેશનલ નંબર્સ. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે જોઈએ કે સરવાળા માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે કે નહીં. તો અહીંયા આપેલું છે એક ઉદાહરણ કે 3/8 વત્તા -5/7, બરાબર. તો છેદ સરખાણાથી આપણે છેદ સરખા કરવા પડે, એટલે 8 × 56, એટલે લસા 56 આવશે. હવે 8 9 7થી ગુણું, નીચે 7 તો ઉપર 7, એટલે 7 કરીને 21, 7 ને 8થી ગુણું, નીચે 8 તો ઉપર 8, એટલે 8 × 5 = 40, અને 21માંથી 40 જાય, કારણ કે વચ્ચે ઓછા 21માંથી 40 જાય, એટલે -19, નીચે 56. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે બે સંખ્યા લીધી એ કેવી છે અપૂર્ણાંક, મીન્સ કે સમય સંખ્યાઓ, અને જવાબ જે મળ્યો એ પણ કેવો છે સમય, બરાબર. માટે સરવાળા માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ત્યાર પછી બાદબાકી માટે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે -5/7 અને બીજું છે -2/3, બરાબર. કારણ કે બેની બાદબાકી કરી છે આપણે, પરંતુ ઓછો છે વત્તા, બરાબર. એટલે આપણે આ બેનો સરવાળો કરવો પડે, પરંતુ અહીંયા છેદ છે સરખા નથી, એટલે આપણે છેદ સરખા કરવા માટે લસા લેશે. તો 7 કરીને 21, લસા 21 મળશે. હવે 5ને મારે કેટલા વડે ગુણો તો 21 આવે, સોરી 7ને કેટલા વડે ગુણીશ તો 21 આવે, 3 વડે, નીચે 3 તો ઉપર 3, એટલે 5 તેરી અહીંયા તગડો એના માટે આવ્યો છે, બરાબર. 3ને 7થી ગુણું, નીચે 7 તો ઉપર 7, એટલે 2ને આપણે 7થી ગુણશી. આમ 5 તેરીના 15, 7 દૂને 14, એટલે -15, 7 દૂ -14, ઓછે ને વત્તા, બરાબર. પહેલાં આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો અને ઓછે વત્તે ઓછા 15 જવાબ મળ્યો. એવી રીતે આ બેનો ગુણાકાર કર્યો એટલે મને જવાબ આવ્યો ઓછે વત્તે ઓછા 14, 15 ને 14 થાય 19, 15 ને 14 થશે 29, બરાબર. એટલે નિશાની છે એ મોટાની જ રાખીએ આપણે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે બે સંખ્યા લીધી એ સમય સંખ્યાઓ લીધી અને એની બાદબાકી કરી, તો જવાબ મને સમય સંખ્યામાં જ આવ્યો, મીન્સ કે પીના છેદના ક્યુ સ્વરૂપમાં. માટે બાદબાકી માટે સમય સંખ્યાઓનો જે ગુણધર્મ છે એ સંવૃત છે. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે વાત કરી ગુણાકાર માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે કે નહીં. તો ગુણાકારમાં પણ એવું જ છે. અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે 2/3 અને 4/5. તો આપણે આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ, એટલે કે ઉપરવાળી સંખ્યાનો ગુણાકાર, નીચે બે સંખ્યાઓ છે એનો ગુણાકાર, એટલે 4 દૂને -8, 5 તેરીને 15. હવે 3/7 ગુણ્યા 2/5 એ બેનો કરી દો, 3 દૂ 6 અને 7 × 5 = 35. આ બીજું એક્ઝામ્પલ છે. હવે આપણે આ બેનું લઈએ તો 6 ચોક ને 24, ઓછે વત્તા 24, 11 × 5 = 55. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર હંમેશા સમય સંખ્યા જ મળશે. માટે ગુણાકાર માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ખ્યાલ આવી ગયો. તો સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકાર ત્રણેય માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ભાગાકારની વાત કરીએ આપણે કે 5/3 -5/3 ભાગ્યા 2/5, બરાબર. તો એના માટે આ સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે કે નહીં એ આપણે જાણવું હોય તો પહેલાં તો આ જે બે સંખ્યાઓ છે -5/3 ભાગ્યા છે તો હું ગુણાકાર કરી શકું, તો એના પછીનો જે હોય અપૂર્ણાંક એ ચેન્જ થઈ જાય, એટલે 5/2. ખ્યાલ આવી ગયો. 55 ને 25, 3 દૂ ને 6. ખ્યાલ આવી ગયો. કારણ કે હવે આપણે સંખ્યાઓ છે ઉલટાવી પડે, અહીંયા ગુણાકાર કર્યો આપણે, એટલે તો જવાબ મને કેમ આવ્યો -25/3.
6, પરંતુ હજી પણ આપણે જોઈએ કે a ભાગ્યા 0 કરું, a ભાગ્યા 0 કરું, બરાબર, અને 0 ભાગ્યા a કરું તો જવાબ એનો સરખો આવશે? ના. યાદ રાખજો કે કોઈ પણ સંખ્યાને 0થી આપણે જ્યારે ભાગીએ ત્યારે અવ્યાખ્યાયિત જવાબ મળે, બરાબર. તો આના માટે તો આ રૂલ્સ છે લાગુ નથી પડતો. માટે ભાગાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ સવૃત નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે અહીં બ્લેન્ક્સ આપેલી છે અમુક, જેમ કે કઈ ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ સવૃત છે એ કહેવાનું છે. તો આપણને ખબર છે કે સરવાળા માટે સમય સંખ્યાઓ સવૃત છે, હા. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સવૃત છે, હા. પૂર્ણ સંખ્યાઓ સવૃત છે. સરવાળામાં બધું જ સમય સવૃત હતું અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે પણ છે. ત્યાર પછી બાદબાકી માટે સમય સંખ્યાઓ સવૃત છે, હા. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે, હા. પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે આપણે વાત કરીએ, આપણે અગાઉ જોયું હતું પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે હતું સવૃત. બાદબાકી માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સવૃત નથી. તો આપણે અહીં શું લખશું? ના. અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ નહીં. હવે સમય સંખ્યાઓ ગુણાકાર માટે હા, પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે હા, પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે હા, અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે પણ હા. હવે આપણે ભાગાકારની વાત કરીએ તો ભાગાકારમાં સમય સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એક પણ સવૃત હોય નહીં. એટલે એ બધામાં આપણે કશી ના. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ ક્રમનો નિયમ. તો સૌપ્રથમ સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ જોઈએ. તો a પ્લસ b બરાબર b પ્લસ a, એટલે કે એની જગ્યાએ હું 5 લઉં અને બીની જગ્યાએ 3. હવે આ નિયમ જે છે ને એને આપણે સાબિત કરવો છે. તો પહેલાં તો ડાબા અને આ બાજુ જબા. પહેલાં a પ્લસ b અને આ બાજુ b પ્લસ a, બરાબર. હવે a એટલે આપેલા છે 5, b એટલે 3. આ બાજુ પહેલાં b ની કિંમત લખશી 3 અને a ની કિંમત 5. તો 5 ને 3 8 અને અહીંયા 3 ને 5 8, બરાબર. તો પરિણામ નંબર 1 અને પરિણામ નંબર 2, પરિણામ નંબર 1 અને 2 પરથી ડાબા બરાબર જબા, એટલે a પ્લસ b બરાબર b પ્લસ a સાબિત થાય છે. આમ આપણે કહી શકીએ કે સરવાળામાં ક્રમ જે છે એને આડાવડા કરું. જેમ અહીંયા પહેલાં 5 લીધો પછી 3 લીધો, હવે પહેલાં 3 લઉં કે પછી 5 લઉં, તો જવાબ છે તો મને એક જ આવવાનો છે. એટલે સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ કેવો છે? સમક્રમી છે. સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ સમક્રમી છે. એટલે જવાબ કેવો આવશે? સરખો. ક્રમ કેવા આવશે? સરખા. એટલે એને સમક્રમી કીધેલો છે. હવે આપણે બાદબાકીની વાત કરી. આ જ નિયમને આપણે જોવાનો છે. a માઇનસ b બરાબર b માઇનસ a થાય છે કે નહીં એ જોવાનું છે. ડાબા જબા. હવે એની જગ્યાએ જે કિંમત હતી એ જ લેશે આપણે 5. b દેખાય ત્યાં પહેલાં આપણે લખી નાખીએ. ડાબી બાજુ શું આવશે? a માઇનસ b અને અહીંયા b માઇનસ a. a દેખાય ત્યાં કેટલા લેશે? 5. b દેખાય ત્યાં 3. અહીંયા b દેખાય ત્યાં 3 અને a દેખાય ત્યાં 5. 5 માં 3 જાય તો 2 અને 5 માં 3 જાય તો -2. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પરિણામ નંબર 1 અને 2 પરથી પરિણામ નંબર 1 અને 2 પરથી ડાબા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબ્બા, એટલે ડાબી બાજુ છે એને બરાબર જમણી બાજુ નથી. એટલે a માઇનસ b ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b માઇનસ a. બરાબર.
માટે બાદબાકી માટે ક્રમનો નિયમ સમક્રમી નથી. બરાબર. સરવાળામાં તમે 5માં 2 નાખો કે 3માં 5 નાખો, 3માં 5 નાખો તો 8 અને 5માં 3 નાખો તો 8. એવી રીતે 10માં 5 નાખો તોય 15 અને 5માં 10 નાખો તોય 15. એનાથી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. ક્રમ ભલે આડાવડા હોય પરંતુ સરવાળામાં ક્રમનો નિયમ છે એ સમક્રમિત થશે. જ્યારે બાદબાકીમાં એવું થશે નહીં. અહીં આપણે જોઈ શકીએ એક્ઝામ્પલ દ્વારા કે 5માંથી 3 કાઢ્યા તો 2 આવ્યા, પરંતુ 3માંથી 5 કાઢ્યા જવાબ શું આવ્યો? -2. એટલે 2ના જવાબ સરખા ના આવ્યા, માટે એ સમક્રમી નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો હવે આપણે ક્રમનો નિયમ છે ગુણાકાર માટે જોઈએ. ગુણાકાર માટે a ગુણ્યા b બરાબર b ગુણ્યા a એ નિયમ છે. બરાબર. ચલો પહેલાં તો ડાબી બાજુ અને અહીંયા જમણી બાજુ. ડાબામાં પહેલાં a ગુણ્યા b અને જબામાં b ગુણ્યા a. કિંમતો એ જ રાખશી. a દેખાય ને આપણે 5 અને b દેખાય ને 3. અહીંયા b દેખાય ને 3, a દેખાય ને 5. 5 તેરીને 15. અહીં આપણે વાત કરી 3 પચાને 15. બરાબર. આ પરિણામ નંબર 1 અને આ પરિણામ નંબર 2. આમ ગુણાકાર માટે ક્રમનો નિયમ સમક્રમી છે. કેમ? કારણ કે પરિણામ નંબર 1, 2 પરથી ડાબા બરાબર જબા સાબિત થાય છે. એટલે કે a ગુણ્યા b = b ગુણ્યા a. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે વાત કરીએ જૂથનો નિયમ. પેલું સરવાળા માટે a પ્લસ કૌંસમાં b પ્લસ c બરાબર a પ્લસ b કૌંસની બારે પ્લસ c. બરાબર. સાવ સહેલું છે. પહેલાં આપણે ડાબાની વાત કરી અને જબા બે ભાગ પાડી દઈએ. ડાબી બાજુ a પ્લસ કૌંસમાં b પ્લસ c, જમણી બાજુ a પ્લસ b પ્લસ c. આપણે a b c ની કિંમત ધારી લઈએ. a બરાબર 10, b બરાબર 8 અને c બરાબર 3. હવે આપણે સંખ્યા ધારી લઈએ. ચાલો a દેખાઈને કેટલા લેશી? 10, b દેખાઈને 8, c દેખાઈને 3. 10 વત્તા પહેલાં કૌંસની અંદર છે એનો આપણે સરવાળો કરશી. 8 ને 3 11. હવે 10 માં 11 નાખું એટલે કેટલા થાય? 21. અને આપણે કહીશું પરિણામ નંબર 1. ત્યાર પછી a દેખાઈને 10, b દેખાઈને 8, કૌંસ પૂરો, કૌંસની બારે c દેખાઈને 3. 10 ને 8 18, કૌંસ કામ પૂરું થઈ ગયું એટલે કૌંસ નીકળી જાય અને +3 છે એમને 18 ને 3 21. આને કહીશું આપણે પરિણામ નંબર 2. આમ પરિણામ નંબર 1, 2 પરથી ડાબા બરાબર જબા એટલે કે a પ્લસ કૌંસમાં b પ્લસ c બરાબર a પ્લસ b કૌંસની બારે c છે સાબિત થાય છે. બરાબર. ત્યાર પછી આમ સરવાળા માટે આપણે 3 સંખ્યા હોય 3 + 4 + 7, 3 ને 4 7 ને 7 14. હવે એને કૌંસમાં આવી રીતે કરીએ, જૂથમાં પૂરી દઈએ. જૂથ હોય તો હંમેશા એમાં કેટલી હોય? 3 સંખ્યા આપેલી હોય. બરાબર. તો આ બેને પહેલાં લઉં, સરવાળો કરી અને એમાં એ નાખવું તો એ કાંઈ ફરક ના પડે. હવે જૂથમાં a ને b પહેલાં બેને પૂરી દઉં અને ત્રીજી સંખ્યાને બહાર કાઢી દઉં અને સરવાળો કરું તો પણ જવાબ છે એ સરખો જ આવશે. તો સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ છે એ સમક્રમી છે. આમ સરવાળો જૂથનો ગુણધર્મ ધરાવે છે.
હવે આપણે બાદબાકી માટે જોઈએ. નિયમ શું આવશે? a માઇનસ કૌંસમાં b માઇનસ c. જ્યાં આપણે પ્લસ કર્યા ત્યાં આપણે માઇનસ કરવાના. a માઇનસ b કૌંસની બારે c. ડાબા જબા. चलो a माइनस कौंसમાં b माइनस c. a देखाઈને 10 माइनस b देखाઈને 8 माइनस 3 10 एमने 8 में 3 जाए तो 5 10 में 5 जाए तो 5. आने कहें આપણે પરિણામ નંબર 1. ત્યાર પછી a માઇનસ ત્યાર પછી જમણી બાજુ a માઇનસ b કૌંસની બારે માઇનસ c. a દેખાઈને 10 b દેખાઈને 8 અને c દેખાઈને 3. આ બેની પહેલાં આપણે બાદબાકી કરી. 10 માંથી 8 જાય તો 2. કામ પૂરું. કાઉન્સ એ નીકળી જશે અને 3 એમને વધતે ઓછા 3 બાદ 2 જાય તો -1. આને કહેશે આપણે પરિણામ નંબર 2. આમ પરિણામ નંબર 1 અને 2 પરથી ડાબા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબ્બા. એટલે બાદબાકી માટે a માઇનસ b માઇનસ c બરાબર a માઇનસ b માઇનસ c. એટલે કે જૂથનો નિયમ છે એ સમક્રમી નથી. બરાબર. હવે આપણે વાત કરીએ ગુણાકાર માટે જૂથનો નિયમ. અગાઉ આપણે સરવાળા અને બાદબાકી માટે હમણાં જોઈ ગયા. હવે આપણે ગુણાકાર માટે જૂથનો નિયમ શું છે એ જોઈએ. તો સાવ સહેલું છે. પહેલાં તો 3 a b અને c લઈ લેવાના પદ બરાબર કરી ફરી પાછું a b અને c. આપણે ગુણાકારની વાત કરી છીએ તો બધાની વચ્ચે ગુણાકારની સાઇન કરી નાખવાની આવી રીતે. હવે ડાબી બાજુ શું આવશે? પહેલા જે બે પદ છે એને આપણે કાઉન્સમાં પૂરવાનું અને c ને બહાર કાઢવાનો. હવે જમણી બાજુ શું કરશે? આપણે a ને બહાર કાઢી નાખીએ અને b ને c ને કાઉન્સમાં લેશે. બરાબર. આ આપણો થઈ ગયો જૂથનો નિયમ. હવે એને આપણે સાબિત કરીએ. તો એના માટે ડાબા અને જબા એવા બે ભાગ પાડી લઈએ. હવે ડાબી બાજુ તમને શું આપ્યું છે? a ગુણ્યા b કાઉન્સની બારે c અને જમણી બાજુ a ગુણ્યા કાઉન્સમાં b ગુણ્યા c. હવે a દેખાય ને આપણે કિંમત કઈ લેવાની? 10. એને ગુણ્યા b એટલે 8 કાઉન્સની બારે c એટલે 3. બરાબર. એવી રીતે અહીંયા કિંમત મૂકી દઈએ. a દેખાય અહીંયા 10 b દેખાય અહીંયા 8 c દેખાય અહીંયા 3. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે કાઉન્સની અંદર જે છે ને સંખ્યા એ બેનો પહેલાં આપણે ગુણાકાર કરશે અને કાઉન્સને કાઢી નાખશે. તો 10 અઠાને 80 કાઉન્સ નીકળી જાય. 3 એમને એમ જ 8 તેરીને 24. અહીંયા 0 હોય તો એમને લગાડી દેવાય. 10 એમને એમ 8 તેરી 24 કાઉન્સ નીકળી જાય. 24 એકુ 24 0 એમને એમ. તો અહીંયા મને પરિણામ નંબર મળ્યું 240 અને પરિણામ નંબર 2 પણ એ જ આવ્યું જવાબ. બરાબર. આમ પરિણામ નંબર 1 અને 2 પરથી ડાબા બરાબર જબા એટલે કે a ગુણ્યા b ગુણ્યા c બરાબર a ગુણ્યા કાઉન્સમાં b ગુણ્યા c સાબિત થાય છે. આમ ગુણાકાર જૂથનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે ભાગાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ જોઈએ. તો એના માટે પણ નિયમ કયો છે? a ભાગ્યા b ભાગ્યા c. જ્યાં આપણે ગુણાકાર કર્યું તો ત્યાં આપણે કરવાનો ભાગાકાર. a ભાગ્યા કાઉન્સમાં b ભાગ્યા c. સૌપ્રથમ આપણે ડાબા છબા એમ બે ભાગ પાડી દેશે.
હવે આપણે ડાબી બાજુ શું છે a ભાગ્યા b ભાગ્યા c અને અહીંયા a ભાગ્યા b ભાગ્યા c એ દેખાય ત્યાં 10 ભાગ્યા b દેખાય ત્યાં 8 કાઉન્સને બારે c દેખાય ત્યાં 3 અહીંયા પણ 10 ભાગ્યા 8 ભાગ્યા 3 હવે આપણે 10 ભાગ્યા છે ને તો નીચે આવી રીતે લખી શકું અને કાઉન્સની બારે ભાગ્યા છે શું 3 તો એને આપણે એમને રાખી 10 ભાગ્યા એમને 8 ભાગ્યા 3 છે તો એને આપણે આ રીતે લખી શકીએ બરાબર। હવે 10ના છેદમાં 8 ને એમને રાખવું ભાગા છે તો હું ગુણાકાર કરું તો એના પછી જે હોય ને રકમ એ ઉલટી થઈ જાય એટલે 3ના છેદમાં 1 છે તો ઉપર 1 આવી જાય અને નીચે 3 આવી જાય અહીંયા કાંઈ ન હોય તો એ કોઈ ત્યાર પછી અહીં 10 ગુણ્યા ભાગ્યા છે ત્યાં ગુણ્યા કરું છું તો એના પછીનું જે પદ હોય ને એ ફરી જાય એટલે કે વ્યસ્ત 8ના છેદમાં 3 છે તો 3ના છેદમાં 8 ખ્યાલ આવી ગયો। હવે ઉપર ઉપર નીચે નીચે ગુણાકાર 10 એકુ 10 ને 8 તેરી 24 અહીંયા 10 તેરી 30 ને 8 ના 8 એમને તો આપણે ખબર પડી જ ગઈ કે બેમાં જવાબ છે એ સરખો આવ્યો નથી। પરિણામ નંબર 1 અને પરિણામ નંબર 2 પરિણામ નંબર 1 2 પરથી ડાબા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબા માટે ભાગાકાર જૂથનો ગુણધર્મ ધરાવતો નથી। ખ્યાલ આવી ગયો। તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જૂથનો ગુણધર્મ છે એ પૂરો થઈ ગયો અને સરવાળા માટે તથા ગુણાકાર માટે જ જૂથનો ગુણધર્મ છે એ સાબિત થાય છે, પરંતુ બાદબાકી માટે કે ભાગાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ સાબિત થતો નથી। એટલે અહીંયા આપણે લખશી નોટ ઇક્વલ ટુ અને અહીંયા પણ કરશી નોટ ઇક્વલ ટુ બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો। હવે આપણે વાત કરીએ તટસ્થતાનો નિયમ। હવે આપણે જોઈએ તટસ્થતાનો નિયમ। પહેલાં તો સરવાળા માટે જોઈએ a પ્લસ 0 બરાબર 0 પ્લસ 1 એનો મિનિંગ શું કે કોઈ સંખ્યામાં હું 0 નાખું કે 0માં કોઈ સંખ્યા નાખું તો એનો જવાબ છે સેમ જ આવશે। એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ, જેમ કે 5 વત્તા 0 કરવું કે 0 વત્તા 5 કરવું, 5માં 0 નાખું તોય 5 અને 0માં 5 નાખું તોય 5, બેનો જવાબ સરખો આવ્યો। એટલે સરવાળા માટે તટસ્થતાનો નિયમ શું છે સાબિત થાય છે અને સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે 0 બરાબર। એટલે 0માં કોઈ સંખ્યા નાખું કે કોઈ સંખ્યા બાદ કોઈ સંખ્યામાં 0 નાખું કે 0માં કોઈ સંખ્યા નાખું તો એનાથી કાંઈ ફરક પડતો નથી, એનો એ જ જવાબ આવે। ત્યાર પછી આપણે બાદબાકીની વાત કરી। બાદબાકી માટે કોઈ તટસ્થ સંખ્યા છે જોઈએ, a માઇનસ 0 કરું કે 0 માઇનસ a કરું, બેનો જવાબ સરખો આવશે જોઈએ। 5 ઓછા 0 અને 0 ઓછા 5, 5માં 0 કાઢું તો 5, પણ 0માંથી 5 કાઢ્યું તો -5, એટલે આ બે જવાબ સરખા આવ્યા નહીં। તો બાદબાકી માટે તટસ્થ સંખ્યા નથી બરાબર। બાદબાકી માટે એવી કોઈ તટસ્થ સંખ્યા નથી કે જેથી કોઈ સંખ્યામાંથી એ બાદ કરું કે કોઈ સંખ્યામાં એ નાખું તો એનાથી જવાબ છે અલગ અલગ જ આવશે। ત્યાર પછી ગુણાકારની વાત કરું। ગુણાકાર માટે કયો છે નિયમ કે a ગુણ્યા 1 કરું કે 1 ગુણ્યા a કરું, જવાબ છે બેનો સરખો જ આવશે। જેમ કે a કુ a અને 1 ગુણ્યા a કરું તો એ જ આવશે બરાબર। તો ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા 1 છે બરાબર। તમે 12 ગુણ્યા 1 કરો કે 1 ગુણ્યા 12 કરો, જવાબ તો સેમ જ આવવાનો છે।
તો એ કઈ સંખ્યા કે જેમાં એ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરું, બરાબર, તો જવાબ છે એક જ આવે, એનો એ જ જવાબ. 12 ગુણ્યા 1 કરું તોય 12 આવે, અને 1 ગુણ્યા 12 કરું તોય 12 આવે. 100 ગુણ્યા 1 કરું, અહીંયા 100 લઈ લઉં તો 100 ગુણ્યા 1 કરું તોય 100 આવે, અને 1 ગુણ્યા 100 કરું તોય જવાબ 100 જ આવશે, બરાબર. ત્યાર પછી ભાગાકાર માટે a ભાગ્યા 0 કરું કે 0 ભાગ્યા a કરું, અથવા તો a ભાગ્યા 1 કરું અને 1 ભાગ્યા a કરું. જવાબ બેનો સરખો આવશે, જોઈએ. એની જગ્યાએ હું 5 લઉં છું. 5 ભાગ્યા 0 કરું અને અહીંયા 0 ભાગ્યા 5 કરું, તો 5ને 0થી ભાગીશ ને હું, બરાબર, અને આ 0ને 5થી ભાગી. કોઈ પણ સંખ્યાને 0થી ભાગીને તો એનો જવાબ છે ને અવ્યાખ્યાયિત આવે. આ તમને 10મા ધોરણમાં કામ આવવાનું છે. અને 0ને 5થી ભાગવું કે બીજી કોઈ સંખ્યાથી ભાગવું, જવાબ હંમેશા 0 જ આવે. એટલે આ બે જવાબ કેવા, સરખા આવ્યા નહીં. બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એની જગ્યાએ હવે 5 લઉં છું અને અહીંયા 1 લઉં છું, અને અહીંયા 1 ભાગ્યા એ દેખાય અહીંયા 5. 5ને આપણે 1થી ભાગીએ અને અહીંયા 1ને 5થી ભાગીએ. 5 ભાગ્યા નીચે 1 લખું તો ચાલે, અને 1/5 તો એમનામાં જ રહેશે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બેના જવાબ સરખા આવ્યા નહીં. એટલે ભાગાકાર માટે કોઈ તટસ્થ સંખ્યા નથી. એટલે માત્ર કેમાં નિયમ લાગુ પડે છે તટસ્થતાનો? એક સરવાળા માટે અને એક ગુણાકાર માટે. સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? 0, અને ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? 1. ખ્યાલ આવી ગયો?